हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? धोरण 12 विषय बीए वाणिज्य व्यवस्था चेप्टर बीजू संचालनना सिद्धांतों। विद्यार्थी मित्रों, आ संचालनना सिद्धांतोनी अंदर आपणे भणी रह्या छीए हेनरी फेयोलना सिद्धांतों। अगाउना लेक्चरनी अंदर हेनरी फेयोलना सिद्धांतोमां आपणे अर्धा सिद्धांतों भणी चूक्या हता। तो आजे एना पछीना सिद्धांतों आगळ अभ्यास करशुं। ए पहेला पाछुं थोड़ुंक रिविजन। हेनरी फेयोल केना वतनी हता? तो कि एक फ्रेंच एंजीनियर हता, एक उद्योगपति हता, यस के नो? एक सारा संचालन शास्त्री हता, एक कुशल मैनेजर हता। हेनरी फेयोले कयुं पुस्तक लख्युं हतुं? इंडस्ट्रियल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। कई साल में? 1916 में। हेनरी फेयोले संचालनना केटला कार्यों कीधा? 5 कार्यों। हेनरी फेयोले प्रथम कार्य तरीके कोने गणाव्युं? आयोजन अने पूर्व अनुमान। हेनरी फेयोले 5 कार्योनी सरलता माटे केटला विभागमां वहेंच्युं? 6 विभागमां। केटला? 6 विभाग। हिसाबी विभाग, टेक्निकल विभाग, वाणिज्य विभाग, संरक्षण विभाग, संचालकीय विभाग। याद रही जशे? 6 विभागोनी अंदर विभाजित कर्या। आ हेनरी फेयोल संचालनना जे 14 सिद्धांतों आप्या ए 14 सिद्धांतोनी आपणे वात करशुं। ए वेला पाछो एक संचालनना सिद्धांतनी अर्थ आपणे लखी नाखीए एनी व्याख्या लखीए छीए। व्याख्या याद राखजो। शुं व्याख्या करावी हती? तो के एकमना मालिको अने ताबेदारो वच्चे शुं वधे? हार्दिक संप अने सहकार वधे ते माटे केटलाक शुं? तो के आदर्शो अथवा तो नियमों विकसावीने अपनाववामां आवे तेने संचालनना सिद्धांतों तरीके ओळखवामां आवे छे। हजी एक वार संचालनना सिद्धांतों कोण? एकमना मालिको अने ताबेदारो। ए बंने वच्चे शुं वधे? तो के संप वधे। ए माटे शुं? तो के केटलाक नियमो के आदर्शो विकसावीने अपनाववामां आवे जेने संचालनना सिद्धांतों तरीके ओळखवामां आवे छे। याद रही जशे? एकमना मालिक अने ताबेदारो वच्चे हार्दिक संप अने सहकार वधे ते माटे केटलाक नियमो विकसावीने अपनाववामां आवे जेने संचालनना सिद्धांतों तरीके ओळखवामां आवे छे। आ संचालनना सिद्धांतोमां आज आपणे कोना? हेनरी फेयोल साहेबना संचालनना सिद्धांतों भणशुं। एना केटला सिद्धांतों आपेला छे? 14 सिद्धांतों। कई साल में पुस्तक लख्युं हतुं? 1916 में। आ 14 सिद्धांतों में याद रखवा माटे आपणे एक चावी बनावी छे। चावी शुं छे? तो के काशी मानो सजू व्यसन करे के आशा। काशी मानो सजू व्यसन करे के आशा। तो आ काशी मानो सजूनी अंदर आपणे काशी मानो सजू त्यां सुधीना पॉइंट अगाउना लेक्चर में अभ्यास करी गया। कार्य विश्लेषणनो, श्रम विभाजननो सिद्धांत, सी उपरथी शिस्तनो सिद्धांत, पछी मार्गदर्शन के दोरवણીની एकवाक्यताનો सिद्धांत, स्थिर कर्मचारी गणनो એટલે કે નોકરીની સ્થિરતાનો સિદ્ધાંત, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીનો સિદ્ધાંત અને જૂથ ભાવનાનો સિદ્ધાંત। આવા આપણે 6 સિદ્ધાંતો અગાઉના લેક્ચરમાં વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે। એટલા માટે એના પોઈન્ટ મેં લખેલા નથી। રેડી? આજે આપણે ભણવાના છે 8 સિદ્ધાંતો। ક્યાંથી શરૂ કરીને? તો કે વ્યસન કરે કે આશા વ્ય ઉપરથી વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત। અહીં સુધી કમ્પ્લીટ। ચલો આપણે ભણીએ છીએ વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત શું છે? તો કે વ્યવસ્થા કેટલા પ્રકારની હોય? તો કે વ્યવસ્થા 2 પ્રકારની હોય। કેટલા પ્રકારની વ્યવસ્થા? 2 પ્રકારની વ્યવસ્થા। યાદ રાખજો, વ્યવસ્થાના સિદ્ધાંતમાં 2 પ્રકારની વ્યવસ્થા કઈ કઈ હોય? તો કે માલ સામાનની વ્યવસ્થા અને બીજી
સામાજિક વ્યવસ્થા. યાદ રહેશે, માલ સામાનની વ્યવસ્થા અને સામાજિક વ્યવસ્થા. હેનરી ફેયોલ આ વ્યવસ્થાના સિદ્ધાંત દ્વારા શું સમજાવે છે સમજો કે જો તમારે ધ્યેય પ્રાપ્તિ કરવી હોય, એકમની અંદર વ્યવસ્થા સરળતા રાખવી હોય, સરળતાથી કામગીરી પાર પાડવી હોય તો પહેલાં તમારે માલ સામાનની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. માલ સામાનમાં બધું આવી જાય. કાચા માલની વ્યવસ્થા કરવી પડે કે નહીં? કાચા માલની, ઉત્પાદન કાર્યની. તમારે માલ સામાન ક્યારેય ઘટવો જોઈએ નહીં. યંત્રોની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી, યંત્રની યોગ્ય ગોઠવણ કરવી. આપણા અભ્યાસમાં આગળ આવી ગયું છે, ના આવ્યું હોય તો હજી એકવાર કહી દઉં. યંત્ર વિન્યાસ યાદ રાખજો. શું? યંત્ર વિન્યાસ. યંત્ર વિન્યાસ એટલે શું? તો કે યંત્ર કે યોજારોની યોગ્ય ગોઠવણ, એને યંત્ર વિન્યાસ કહેવાય. અહીંયા હેનરી ફેયોલ સાહેબ એ કહેવા માગે છે કે તમારે તમારો માલ સામાનની, તમારા યંત્રોની એની યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવણ કરવી જોઈએ, જેથી કરીને એની હેરવણી ફેરવણીમાં એમાં સમય કેવો લાગે? ઓછો લાગે. અને માલ સામાન સમયસર જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે માલ સામાન મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે માલ સામાન મળી રહેવો જોઈએ. હવે કાચા માલની જરૂર પડે ને કાચો માલ હોય નહીં તો એના લીધે આખું એકમ બંધ રહેશે. આવું ન થાય એટલે માલ સામાનની યોગ્ય વ્યવસ્થા ગોઠવીને, અગાઉથીને જ ગોઠવીને રાખવી, એવું કહે છે. બીજી સામાજિક વ્યવસ્થા. સામાજિક વ્યવસ્થામાં કર્મચારીઓની ભરતી, પસંદગી, તાલીમ, બઢતી, બદલી. સામાજિક વ્યવસ્થાની અંદર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા, યોગ્ય જગ્યા માટે યોગ્ય સંખ્યામાં કર્મચારીઓની વ્યવસ્થા કરીને રાખવી. એકમમાં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કર્મચારીઓ મેળવી લેવાની, જરૂર ન હોય તો એકમમાં કર્મચારીઓને છૂટા પણ કરવા. આવી એક વ્યવસ્થા આખી ઊભી કરવી. એટલે કે એકમમાં યોગ્ય જગ્યાએ, એટલે વ્યવસ્થાનો મતલબ શું? તો કે જે કર્મચારી જે પ્રકારની લાયકાત ધરાવે છે એ લાયકાતના આધારે તે કર્મચારીને તે જ કાર્ય સોંપવું, જેથી કરીને એ કર્મચારી તે કાર્ય સરળતાથી પાર પાડી શકે. એટલા માટે એને સામાજિક વ્યવસ્થા કહેવાય. હવે જે કર્મચારીને જે કામ નથી ફાવતું તે કામની સોંપણી કરો અને જેને એ ફાવે છે એને બીજું કાર્ય સોંપો, તો તમારી પાસે સામાજિક વ્યવસ્થા નથી. આમ જેનામાં જે આવડત છે, જે કલા છે, જે કૌશલ્ય છે, જેનામાં જે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનનો લાભ લેવા માટે તેને તે જ કાર્ય સોંપવું, એને કહેવાય સામાજિક વ્યવસ્થા. સમજાઈ જશે? આ છે વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત. બે પ્રકારની, માલ સામાનની યોગ્ય ગોઠવણ કરવાની, યોગ્ય જગ્યાએ મળી રહે એવી રીતે. બીજું સામાજિક વ્યવસ્થા, એટલે ખ્યાલ આવી ગયો કે કર્મચારીમાં જે લાયકાત છે એ મુજબ એને કાર્યની સોંપણી કરી દેવી, એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી. આને કહેવાય વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત. બીજો પોઈન્ટ, સહપરથી સમાનતાનો સિદ્ધાંત. સમાનતાના સિદ્ધાંત દ્વારા હેનરી ફેયોલ સાહેબ કહે છે કે એકમની અંદર કામ કરતા બધા જ કર્મચારીઓ વચ્ચે સમભાવ રાખવો, ભેદભાવ ન કરવો, પૂર્વગ્રહ ન રાખવા, અદેખાઈ ન કરવી. એકમની અંદર તમામ કર્મચારીઓ વચ્ચે સમાનતા દાખવવી. પછી વેતનની બાબતમાં હોય તોય ભલે, લાગણીની બાબતમાં હોય તોય ભલે, વળતર ચૂકવવાની બાબતમાં હોય તોય ભલે, ગમે તે બાબતોમાં કર્મચારીઓ વચ્ચે શું રાખવાની? તો કે તમામ કર્મચારીઓ સરખું કામ કરે છે, સરખી આવડે છે, તો એને સમાન વેતન આપવું, એમાં ભેદભાવ કરવો નહીં, જેને કહેવાય સમાનતાનો સિદ્ધાંત. રેડી? કહેવાનો મતલબ સમાનતાનો સિદ્ધાંતની અંદર કર્મચારીઓ વચ્ચે શું દાખવવી? સમાનતા દાખવવી. કર્મચારીઓ વચ્ચે ભેદભાવ કરવો નહીં. ટૂંકમાં યાદ રાખો શું? તો કે ભેદભાવ ન રાખવો, બધાને સમાન રાખવા. રેડી? વાલા દવલા ન કરવા, એને કહેવાય સમાનતાનો સિદ્ધાંત. હેનરી ફેયોલ કહે છે કે આના લીધે એક આખું સામાજિક વાતાવરણ ઊભું થશે, અવૈધિક સંબંધો ઊભા થશે, લાગણીના સંબંધો બંધાશે જો તમે સમાનતાનો સિદ્ધાંત રાખશો તો. અને જો કર્મચારીઓને એમ થશે કે આપણા માલિક છે એ ઓને સારું રાખે છે, મને નથી સારું રાખતા, તો એ એકમની અંદર કર્મચારી ફેરબદલીના દરમાં વધારો થશે, એ કર્મચારી એકમ છોડીને જતો રહેશે. આવું ન બને એટલા માટે સમાનતાનો સિદ્ધાંત રાખવો ખૂબ જ જરૂરી રહેલો છે. રેડી? ત્યારબાદ નવા કાર્યની પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત. કેનો? નવા કાર્યની પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત. સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ નવા સંશોધનો હાથ ધરાતા હોય છે. અત્યારે આધુનિક જમાનો છે, નવી ટેકનોલોજી આવી જતી હોય છે. આ નવી ટેકનોલોજીના આધારે જે નવા યંત્રો આવે, નવા યોજારો આવે, નવી પદ્ધતિઓ આવે, તો હેનરી ફેયોલ સાહેબ એમ કહે છે
કે આ નવી ટેકનોલોજી, આ નવા સંસાધનો તમારે અપનાવવા, એની તમારે પહેલ કરવી, એટલે કે શરૂઆત તમારે કરવી. ના કમ્પ્યુટરનો જમાનો છે પણ આપણને કમ્પ્યુટર ન ફાવે એટલે કમ્પ્યુટરમાં અમે નહીં, તો તમે પહેલ નહીં કરો તો નવી આવડત નહીં આવે, નવું જ્ઞાન નહીં આવે, નવું શીખવાની ધગજ નહીં જાગે. અહીંયા હેનરી ફેયોલ સાહેબ એમ કહે છે કે નવી ટેકનોલોજી અપનાવો, નવા પડકારોને તમે સ્વીકારો, જેથી કરીને નવા કાર્યની પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત અપનાવો. આના લીધે શું થશે તો કે કર્મચારીઓમાં પણ નવું નવું શીખવાની, નવું નવું પ્રાપ્ત કરવાની એવી ધગજ જાગશે, આવડત આવશે. અને એના લીધે કર્મચારીની અંદર પણ જ્ઞાનમાં, એની આવડતમાં, એની કાર્યકુશળતામાં, એના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. અને કર્મચારી નવું નવું શીખશે તો એક સમયે એ કામ કરનાર કર્મચારી જ ભાવિ સંચાલક બનશે, ભવિષ્યનો સંચાલક બનશે, નવું એકમ ઊભું કરશે ને એનો માલિક બનશે. ક્યારે શક્ય બન્યું તો કે તમે પહેલ વૃત્તિ કરશો ત્યારે. ના મને આ યંત્રનું જ ફાવે, મને મેનેજરનું કામ ન ફાવે, તો તમે કોઈ દિવસ આગળ નહીં વધી શકો. સમયના આધારે જે તમારે નવું નવું શીખવાની શું કરવી જોઈએ, પહેલ કરવી જોઈએ, નવી ટેકનોલોજી અપનાવવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. આ વિડીયો લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરાવવો અમને નહોતું ફાવતું, પણ ધીમે ધીમે આને શું કરી છે, પહેલ કરી છે. અને અચૂક આમાં ધીમે ધીમે અમને શું મળશે, સફળતા પણ મળશે. માટે પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત અપનાવો. નવા કાર્યની હંમેશા શું કરવી, પહેલ કરવી. અને જે પહેલ કરે છે એટલે કે જે શરૂઆત કરે છે એને બીજા કરતાં વધુ ફાયદો મળે છે. એક પહેલ કરનાર પછી પાછળ ગાડરિયો પ્રવાહ છે, પછી અનેક વ્યક્તિઓ જોડાશે, પણ જે પહેલ કરનાર છે, જે શરૂઆત કરનાર છે, એને પહેલ વૃત્તિનો સૌથી વધુ લાભ મળતો હોય છે. રેડી? તો આ છે નવા કાર્યની પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત. આગળ વધીએ તો કે કર્મચારીઓને યોગ્ય વેતનનો સિદ્ધાંત. મેં અગાઉ પણ એકવાર વાત કરી દીધી છે, આજ બીજી વાર કહું છું. કર્મચારીઓને યોગ્ય અને વેતનનો સિદ્ધાંત એટલે શું? તો કે કર્મચારી અને માલિક વચ્ચે, બંને વચ્ચે ઝઘડાના મૂળમાં હોય છે વેતન. માલિકને શું જોતું હોય છે તો કે નફો, કર્મચારીને વેતન. ખરી તે વાત? તો આમને નફામાં ને આને વેતન ન મળે એટલે ઝઘડો થાય. જો માલિકને યોગ્ય નફો મળતો હશે, કર્મચારીને યોગ્ય વેતન મળતું હશે, ત્યાં ઝઘડો થતો નથી. આમ આને નફામાં અને આમાં વેતનમાં. પણ અહીંયા શું કહે છે હેનરી ફેયોલ સાહેબ, કર્મચારીને યોગ્ય વેતન આપવું. કર્મચારીને એની લાયકાતના આધારે, એની આવડતના આધારે, એની નિયમિતતાના આધારે, એની કાર્યકુશળતાના આધારે એને શું આપવું જોઈએ, વેતન આપવું જોઈએ. હંમેશા ક્યારેય વેઠ પ્રથા ન કરાવી. વેઠ પ્રથા એટલે શું? વેઠ પ્રથા પૂછાય છે. વેઠ પ્રથા એટલે શું? તો વેઠ પ્રથા એટલે કર્મચારી પાસેથી કામ કરાવી લેવું, કામ કઢાવી લેવું, કામ કરાવી લેવું અને એને વેતન ન ચૂકવવું, એને કહેવાય વેઠ પ્રથા. તો આવી વેઠ પ્રથા નાબૂદ કરી દેવી. કર્મચારી પાસેથી જેટલું એ કાર્ય કરે છે એના બદલામાં એને યોગ્ય શું આપવું, યોગ્ય વેતન આપવું. યોગ્ય વેતનનો સિદ્ધાંત. વેતનની અંદર પણ પ્રકાર રહેલા છે મિત્રો. વેતનના પ્રકાર છે કાર્ય અનુસાર વેતન, સમય અનુસાર વેતન પ્રથા હોય, સમજાય છે? તો એની અંદરથી વેતનની અંદર બીજું નહીં, પણ અત્યારે હું એક વસ્તુ કહેવા માગું છું કે લઘુત્તમ વેતનની ખાતરી આપવી. કેની? લઘુત્તમ વેતનની ખાતરી આપવી કર્મચારીને. લઘુત્તમ વેતન એટલે શું? આવો પ્રશ્ન પૂછાય, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કર્મચારી જે છે એની પોતાની જીવન જરૂરિયાતો સંતોષી શકે તેટલું વેતન એટલે લઘુત્તમ વેતન. કોઈ પણ કર્મચારીમાં યાદ રાખજો, સારો કર્મચારી હશે એને તો તમે સારું વેતન આપશો જ, પણ જે કાર્યકુશળ કર્મચારી નથી, હજી કામ શીખે છે, એવા કર્મચારીને પણ લઘુત્તમ વેતનની ખાતરી આપવી. એટલે કે એ કર્મચારી હજી કામ શીખે છે તેમ છતાં એની પોતાની જીવન જરૂરિયાતો સંતોષી શકે એટલું વેતન ફરજિયાત આપવું પડે. તો આવો વેતનનો સિદ્ધાંત. ત્યારબાદ રય પરથી રૈખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત. કેનો? રૈખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત. આ રૈખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત શું કહે છે? રૈખિક સાંકળ કેમ રચાય છે? તો રૈખિક સાંકળ અગાઉ આપણે ભણી ગયા ને, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીના આધારે એકમની ઉચ્ચ સપાટીએ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જનરલ મેનેજર, સીઈઓ, મધ્ય સપાટીએ બધા નિષ્ણાંતો, વેચાણ અધિકારી, હિસાબી અધિકારી, સમારકામ શિસ્ત અધિકારી, સૂચના અધિકારી, યાદ રહેશે, વહીવટી અધિકારી, નાણાકીય અધિકારી, આવા બધા અધિકારીઓ મધ્ય સપાટીએ હશે. અને તળ સપાટીએ જોબર્સ, ફોરમેન, કામદારો,
રેડી? અને યાદ છે ને, કામદારોનો સમાવેશ એકઈ સપાટીમાં નથી થતો એવું ચોપડીમાં આપેલું છે, એટલા માટે. બાકી એનો સમાવેશ તળ સપાટીમાં થતો જ હોય છે. આમ 3 સપાટી, ઉચ્ચ સપાટી, મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટી, આ ત્રણેય સપાટી વચ્ચે સત્તા અને જવાબદારીની શું કરવાની? સોંપણી કરવાની. અને એ રૈખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી સપ્રમાણમાં કરવી, જેના કારણે શું સર્જાશે? તો કે રૈખિક એટલે સીધી રેખામાં કઈ સપાટીથી? ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ એક આખી સાંકળ રચાશે. અને આના લીધે શું થશે? તો કે આના કારણે એકમની અંદર માહિતી સંચાર એટલે માહિતીની આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયા. ઉચ્ચ સપાટીથી આદેશો મોકલાવશે મધ્ય સપાટી તળ સપાટી સુધી. તળ સપાટીએ કંઈ કર્મચારીઓને પ્રશ્ન હશે તો એ મધ્ય સપાટીથી ઉચ્ચ સપાટી તરફ. આમ માહિતીની શું થશે? આપ-લે થશે ઝડપથી. ક્યારે શક્ય બનશે? સીધી રેખામાં તમારી સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી હશે તો. એટલે કે માહિતી સંચારનું કાર્ય સરળ બને, તેમજ માહિતી પ્રેષણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માહિતી સંચાર એટલે માહિતીની આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયા. અને માહિતી પ્રેષણ એટલે શું? તો કે તળ સપાટીએથી આદેશો, અહેવાલો, સૂચનાઓ કઈ સપાટી તરફ? ઉચ્ચ સપાટી તરફ મોકલવાની પ્રક્રિયા એટલે માહિતી પ્રેષણ. બંનેમાં ફરક છે. માહિતી સંચાર માહિતીની આપ-લેની પ્રક્રિયા, અને માહિતી પ્રેષણ માત્ર તળ સપાટીથી સૂચનો ઉચ્ચ સપાટી તરફ મોકલવાની પ્રક્રિયા. સમજો, માહિતી સંચાર જે છે એ માહિતી સંચાર દ્વિમાર્ગી પ્રક્રિયા છે. કેવી માર્ગી? દ્વિમાર્ગી પ્રક્રિયા છે. માહિતી પ્રેષણ એ કેવી માર્ગી? એક માર્ગી પ્રક્રિયા. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને અહીંયા સમજાવું તો સંચાલનની શું હોય? 3 સપાટી હોય. આ કઈ સપાટી? ઉચ્ચ, આ મધ્ય અને આ તળ સપાટી. આ ઉચ્ચ સપાટીએ કોણ હોય? મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ને જનરલ મેનેજર નહીં. અહીંયા કોણ હોય? બધા અધિકારીઓ. અને અહીંયા કોણ હોય? તો કે જોબર્સ, ફોરમેન ને તે તળ સપાટી. હવે ઉચ્ચ સપાટીથી માહિતી કઈ સપાટી તરફ? તળ સપાટી તરફ. અને તળ સપાટીથી માહિતી ઉચ્ચ સપાટી તરફ. આ માહિતીનું આદાન પ્રદાન એટલે આપ-લે કરવી, એને શું કહેવાય? માહિતી સંચાર. પરંતુ માત્ર ને માત્ર આ તળ સપાટીએથી શું? તો કે આદેશો, સૂચનો કે અહેવાલો કઈ સપાટી તરફ મોકલવામાં આવે? ઉચ્ચ સપાટી તરફ. પ્રશ્નો સોલ્યુશન માટે સૂચનો કે અહેવાલો તૈયાર કરીને જે મોકલે છે કામદારો, કોને? આને, અધિકારીઓને. અધિકારીઓ આપે ઉચ્ચ સપાટીને. તો આનો માર્ગ કેવો થયો? નીચેથી ઉપરની તરફ. એને કહેવાય માહિતી પ્રેષણ. હવે સમજો, માહિતી સંચાર કેવો માર્ગી? દ્વિમાર્ગી, ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપર તરફ. અને માહિતી પ્રેષણ કેવો માર્ગી? એક માર્ગી, માત્ર તળ સપાટીથી ઉચ્ચ સપાટી તરફ. એટલે કે માહિતી સંચાર દ્વિમાર્ગી છે, માહિતી પ્રેષણ એક માર્ગી છે. રેડી? તો આ તો માહિતી સંચારનું એનું કાર્ય સરળ બને છે. કેના કારણે? રૈખિક સાંકળના સિદ્ધાંતને કારણે. આગળ આપણે ભણીએ તો કે વ્યસન કરે કે પરથી શું આવે? તો કે કેન્દ્રીકરણનો સિદ્ધાંત. કેનો સિદ્ધાંત? કેન્દ્રીકરણનો સિદ્ધાંત. કેન્દ્રીકરણ એટલે શું? આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવી જોઈએ. અગાઉનો એક સિદ્ધાંત કયો? સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવી જોઈએ. આવો એક સિદ્ધાંત ભણ્યા હેનરી ફેયોલનો. પણ સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવામાં આવે તો એને વિકેન્દ્રીકરણ કહેવાય. શું કહેવાય? વિકેન્દ્રીકરણ. અગાઉ ભણ્યા ને સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણીનો સિદ્ધાંત, એને કહેવાય વિકેન્દ્રીકરણ. એટલે કે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી અલગ અલગ અધિકારીઓને સોંપવી, વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવવું. અને વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવે એટલે ત્યાં શું મળે? વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે. શું મળે? વિશિષ્ટીકરણનો લાભ મળે વિકેન્દ્રીકરણમાં. તો હેનરી ફેયોલ સાહેબ અહીંયા એમ કહે છે કે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવી જોઈએ, અને અહીંયા કહે છે કે ના, કેન્દ્રીકરણ અપનાવવું જોઈએ. આ સમજવા જેવી વસ્તુ છે.
જો તમારું એકમ મોટું હોય, એકમનું કદ મોટું હોય, અનેક કર્મચારીઓ તમારા એકમની અંદર કામ કરતા હોય, ત્યારે તમારે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવી, એટલે કે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવવું. શું અપનાવવું? વિકેન્દ્રીકરણ. એટલે કે સત્તા કોઈ એક વ્યક્તિના હાથમાં નહીં, સત્તા અને જવાબદારીની વિવિધ અધિકારીઓને સોંપણી દેવી. રેડી? તો કેન્દ્રીકરણ કોને કહેવાય? યાદ રાખજો કે સત્તા અને જવાબદારી એટલે કે સત્તા માત્ર કોના હાથમાં? સત્તા એક જ વ્યક્તિના, અથવા તો સત્તા માત્ર ઉચ્ચ સપાટીએ, કઈ સપાટીએ? ઉચ્ચ સપાટીએ કેન્દ્રિત હોય એને કહેવાય કેન્દ્રીકરણ. અને સત્તા બધી સપાટીએ સત્તા સોંપી દો, સત્તા અને જવાબદારી, તો વિકેન્દ્રીકરણ એટલે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી. પણ સત્તા કોઈ એક જ વ્યક્તિના હાથમાં કે ઉચ્ચ સપાટીએ કેન્દ્રિત હોય એને શું કહેવાય? કેન્દ્રીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે તમને મેં કીધું કે એકમ મોટું હોય, એકમનું કદ મોટું હોય, અનેક વિભાગોમાં કામ થતું હોય, અનેક કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય, ત્યાં શું અપનાવવું? વિકેન્દ્રીકરણ. પણ જો એકમનું કદ કેવું હોય? તો કે નાનું હોય, એકમ તમારું કેવું હોય? નાનું હોય, ત્યારે વિકેન્દ્રીકરણ નહીં, પરંતુ એકમ નાનું હોય ત્યારે તમારે કેન્દ્રીકરણ અપનાવવું. આવું કોણ કહે છે? હેનરી ફેયોલ્સ સર. કે એકમનું કદ નાનું હોય, તમારે નાના એવો વિભાગ છે, 2-3 કર્મચારીઓ તમારા હાથ નીચે કામ કરે છે, તમે ખુદ એકના હાથમાં સત્તા રાખશો તો પણ માર્ગદર્શન આપી શકશો, કામ પણ કરાવી શકશો, તો ત્યાં સત્તાનું વિભાજન કરવું નહીં. એટલે કે એકમ નાનું હોય ત્યારે કેન્દ્રીકરણ, એકમ મોટું હોય ત્યારે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવવું. રેડી? ચલો, ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે આ પરથી આજ્ઞા. આજ્ઞા આપવી એટલે કે હુકમ આપવો, અને આ હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. એટલે કે આજ્ઞા અને હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત શું કહેવા માગે છે સમજો. બહુ મસ્તીનો સિદ્ધાંત છે, હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. ફેવરિટ સિદ્ધાંત છે. શા માટે? તો કે એકમની અંદર કામ કરતા કર્મચારીઓને હુકમ આપનાર એક જ વ્યક્તિ એને કહેવાય હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. હુકમ આપનાર કેવો વ્યક્તિ? એક જ વ્યક્તિ હોવો જોઈએ, એને કહેવાય હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. કેમાં જોવા મળશે? કેન્દ્રીકરણ. કેમાં જોવા મળશે? કેન્દ્રીકરણમાં. કે એક જ વ્યક્તિ હુકમ આપતો હશે અને એ હુકમનું પાલન એક જ વ્યક્તિ, કર્મચારીએ એક જ વ્યક્તિના હુકમનું પાલન કરવાનું હોય, એને કહેવાય હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત. આવું કેમ કહે છે હેનરી ફેયોલ્સ સાહેબ? એમના અનુભવના આધારે. કેમ? તો કે એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય, એવામાં બીજો અધિકારી આવે, બીજો અધિકારી આવીને કે તમને આ કામ કોને કરવાનું કીધું? ચલો ઊભા થાઓ બધા. આ નહીં, પહેલાં ઓલું કામ કરવાનું છે. કર્મચારી બધા એ કામ કરવા લાગે. એવામાં પહેલું કામ કરવાનું ચીંધીને ગયા હતા, એ સાહેબ પાછા આવે, તમને આ કામ કોને કરવાનું કીધું? પણ સાહેબે કીધું તો કે ના, પહેલાં ઓલું કામ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે એનો ઓર્ડર કાલ આપવાનો છે. એ બધાને ઊભા કરીને પાછા અહીંયા હુકમ આપનાર બે. હવે કર્મચારીઓ કન્ફ્યુઝ થયા કે કોના હુકમનું પાલન કરવું અને કોના નહીં. આવું ન બને એટલા માટે હુકમ આપનાર કેવો વ્યક્તિ હોવો જોઈએ? એક જ વ્યક્તિ હોવો જોઈએ. એકમની અંદર કામ કરતા કર્મચારીને આદેશ આપનાર, હુકમ આપનાર એક જ વ્યક્તિ હોય તો એ શું ન થાય? ગૂંચવણમાં ન પડે, મૂંઝવણમાં ન પડે કે કોને હુકમનું પાલન કરવું અને કોના નહીં, કોના આદેશનું પાલન કરવું અને કોના નહીં. આવી ગૂંચવણમાં ન પડે એટલા માટે હુકમ કે આજ્ઞા આપનાર એક જ વ્યક્તિ હોવો જોઈએ. આવું કોણ કહે છે? હેનરી ફેયોલ્સ સર. રેડી? આગળનો પોઈન્ટ છે શા પરથી સામાન્ય હિતને વધુ અને વ્યક્તિગત હિતને ગૌણ સ્થાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો, એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ હોય એ પોતપોતાના હિતને વધુ પ્રાધાન્ય આપે. પોતાનું હિત એ એકમ માટે નુકસાનકારક હોય. સમજાય છે? સમજો, અહીંયા એકમની અંદર કામ કરતા હોય કર્મચારીઓ છે, એ કર્મચારીની અંદર હું હિસાબી અધિકારી હોય એટલે હિસાબમાંથી કટકી કરવાનું વિચારું. એક માર્કેટિંગ એજન્ટ હોય, માર્કેટિંગ કરતી વખતે કેમ પૈસા નીકાળવા, કેમ એના ખર્ચાના ને એવા બચાવવા, કેમ કરીને એકમને લૂંટવું એવું વિચારતો હોય. એક ખરીદ અધિકારી હોય, યંત્રની ખરીદી કરવા માટે જતો હોય, ત્યાંથી 20 લાખનું યંત્ર હોય એને 25 લાખનું કેમ બનાવીને બિલ બનાવવું એવું વિચારતો હોય. આ બધાએ શું કર્યું? તો કે પોતાનું વ્યક્તિગત હિત વિચાર્યું. એટલે કે 20 લાખનું યંત્રમાં 25 લાખનું બતાવી અને 5 લાખ પોતાના કરવાનો, એનું વ્યક્તિગત હિત થયું, એકમનું હિત નહીં.
હિસાબોમાં ગોટાળા કરીને પોતાનું હિત થયું। એટલે કે એકમની અંદર કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ જો પોતપોતાનું વ્યક્તિગત હિતનું વિચારે, એટલે કે પોતાને કેમ નફો કમાવો, પોતાને કેમ આગળ વધવું એવું વિચારે તો એકમને નુકસાની જાય। અહીંયા હેનરી ફેયોલ સર એમ કહે છે કે એકમના માલિકો અને તાબેદારો એ બંને, એવું નથી કે માત્ર તાબેદારો જ, માલિકે પણ, એકમના માલિકો અને તાબેદારો બંને વ્યક્તિગત હિતને ગૌણ સ્થાન આપવું, પોતાનું વ્યક્તિગત હિત હોય એને ગૌણ સ્થાન આપવું, એને પ્રાધાન્ય આપવું નહીં, પણ સામાન્ય હિતને, સામાન્ય હિત એટલે આખા એકમનો વિકાસ થતો હોય, એટલે કે સામાન્ય એટલે બધાને, એકમમાં કામ કરતા માલિક અને તાબેદાર બધાને જેમાં ફાયદો થતો હોય, બધાનું હિત રહેલું હોય એને વધુ પ્રાધાન્ય આપવું। એને શું આપવું? વધુ પ્રાધાન્ય આપવું અને પોતપોતાના વ્યક્તિગત હિતને ગૌણ સ્થાન આપવું। સમજાણું? આમ એકમના સામાન્ય હિતને હેનરી ફેયોલના સંચાલનના સિદ્ધાંતો જે છે કેટલા રહેલા છે? તો કે 14 સિદ્ધાંતો। રેડી? કા પરથી કાર્ય વિશ્લેષણનો સિદ્ધાંત, સી પરથી શિસ્તનો સિદ્ધાંત, પછી માર્ગદર્શન કે દોરવણીની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત, નોકરીની સ્થિરતાનો સિદ્ધાંત, સત્તા અને જવાબદારીની ભાવનાનો સિદ્ધાંત, જૂથ ભાવનાનો સિદ્ધાંત, વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત, 2 પ્રકારની હોય, યાદ છે ને? પછી ત્યાર પછી 6 પરથી સમાનતાનો સિદ્ધાંત, નવા કાર્યની પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત, ક પરથી તમને ખ્યાલ છે કર્મચારીનો યોગ્ય વેતનનો સિદ્ધાંત, રૈખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત, કેન્દ્રીકરણનો સિદ્ધાંત, આજ્ઞા કે હુકુમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત, અને સા પરથી સામાન્ય હિતને વધુ પ્રાધાન્ય અને ગૌણ કે વ્યક્તિગત હિતને ગૌણ સ્થાન આપવું। આ છે 14 સિદ્ધાંતો। આ પાકા ચોપડાની અંદર વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે ઉતારી લેશો। આજે મેં તમને સમજાવ્યું છે એવી મેન માહિતી, દાખલા તરીકે વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંતમાં શું? તો કે 2 પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય, માલ સામાનની વ્યવસ્થા અને સામાજિક વ્યવસ્થા। એ મેન પોઈન્ટ તમને યાદ હોવા જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે ઉતારશો એવી અપેક્ષા છે। જય હિન્દ, જય ભારત, થેન્ક યુ વેરી મચ।